کیا ٹیریان کی ماں سیتا وائٹ کو اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد سے عمران اور جمائمہ نے مروایا تھا؟ 43 سالہ سیتا وائٹ کی پراسرار اچانک موت، حیران کن طور پر اس کی موت کو یکسر نظر انداز کیا گیا۔ سیتا وائٹ کا والد گوڈی وائٹ مشہور برطانوی شخصیت تھی اور وہ حیران کن طور پر لارڈ جیمز گولڈ اسمتھ جمائمہ کے باپ کا بھی دوست تھا، جس کا 1995 میں انتقال ہوا۔ 1988 میں سیتا وائٹ اور عمران نیازی کے تعلقات کا آغاز ہوا۔ 1990 میں امریکہ کی ریاست لاس اینجلس میں شفٹ ہونے سے پہلے تک عمران خان کے مزید کئی لڑکیوں کے ساتھ ساتھ سیتا وائٹ سے بھی تعلقات رہے۔ اس دوران سیتا وائٹ کے ذریعے عمران خان گولڈ اسمتھ فیملی میں گھس چکا تھا، اور پھر 1990 کے دور میں عمران نیازی جمائمہ کی بہن سے ناجائز تعلقات کے دوران اس فیملی کے ذریعے ہی اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ سیتا وائٹ نے امریکہ شفٹ ہونے سے پہلے عمران خان کے ساتھ آخری اور یادگار رات گزاری، جس میں اس نے عمران خان کے بچے کی ماں بننے کی خواہش ظاہر کی، جس پر عمران خان مان گیا۔ 1990 میں امریکہ شفٹ ہونے کے بعد ان کے درمیان گاہے بگاہے رابطہ رہا۔ 1991 کی آخری سہ ماہی میں عمران خان نے امریکہ کا دورہ کیا تو سیتا وائٹ نے اس سے پریگننٹ ہونے کی خواہش کا دوبارہ اظہار کیا، جس پر عمران خان نے اعتراض نہیں کیا، اور عمران کے اس امریکی دورے کے دوران ان کے جسمانی تعلقات بار بار قائم ہوئے۔ اس کے بعد سیتا وائٹ پریگننٹ ہو گئی، اور پھر ٹیریان جیڈ وائٹ جون 1992 میں لاس اینجلس کیلیفورنیا کے سیڈر سینائے میڈیکل سینٹر میں پیدا ہوئی۔ بیٹی کے پیدا ہونے کے کچھ عرصے بعد سیتا وائٹ نے عمران خان سے ٹیلی فونک رابطوں میں اس چیز کا تقاضا شروع کر دیا کہ وہ اپنی بیٹی کو اس کے اصل باپ کا نام دینا چاہتی ہے، جبکہ عمران خان اس بات کو کسی صورت منظر عام پر نہیں آنے دینا چاہتا تھا، اس لیے وہ انکار کرتا اور ٹالتا رہا۔ دوسری طرف موساد گولڈ اسمتھ فیملی کے ذریعے عمران کو پاکستان کی سیاست میں لانچ کرنا چاہتی تھی، مگر اسے ایک بڑے ہیرو کے طور پر پیش کیا جانا ضروری تھا، اس لیے برطانیہ سے ہی پاکستان کو ورلڈ کپ بھی بڑے پراسرار طریقے سے جتوایا گیا۔ اس ہیرو کو ایک سماجی رہنما جو کہ عوام کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لا سکتا ہے، اس کے طور پر پیش کرنے کے لیے عمران کی کینسر کے باعث مری ماں کے نام پر شوکت خانم کینسر اسپتال کا منصوبہ شروع کروایا گیا، اور اسے چندہ اکٹھا کرنے کا ٹاسک دیا تاکہ پبلک میں جائے اور اپنا ویسا مزاج سماجی عوامی ڈیولپ کرے۔ حالانکہ عمران خان کے برطانیہ کی امیر ترین گولڈ اسمتھ فیملی کے ساتھ بہت نزدیکی تعلقات شروع ہو گئے اور جمائمہ سے شادی کرنے کی پلاننگ بھی ہو چکی تھی۔ اگر وہ چاہتے تو اس زمانے میں پاکستانی 70 کروڑ کی لاگت سے بننے والے اسپتال کے لیے خود ہی سارے فنڈز بطور چیریٹی دے سکتے تھے، مگر عمران خان کو عوامی سطح پر ایک سیاسی رہنما بنانے کے لیے عوام میں بھیجا گیا۔ عمران خان نے 70 کروڑ کی لاگت میں سے صرف 1.5 کروڑ روپیہ اپنے پاس سے دیا، باقی پیسے اکٹھے کرنے تھے، مگر میاں محمد نواز شریف کے والد میاں محمد شریف نے اس زمانے میں 50 کروڑ روپے چندہ اپنی ذاتی جیب سے دے دیا، اور میاں محمد نواز شریف نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب ہسپتال کے لیے سرکاری زمین الاٹ کر دی۔ اس کے علاوہ بعد میں وزیر اعظم بننے کے بعد ہسپتال کی امپورٹڈ مشینری پر بھی سرکاری ڈیوٹی بھی معاف کر دی۔ اس طرح باقی پیسے عمران خان نے اکٹھے کیے، اور پھر شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر لاہور 29 دسمبر 1994 کو آپریشنل ہو گیا۔ شوکت خانم ہاسپٹل بننے کے فوراً بعد موساد جمائمہ کو اس کی ہینڈلر بناتا ہے، اور 4.5 مہینے بعد عمران خان اور جمائمہ گولڈ اسمتھ کی شادی 16 مئی 1995 کو لندن برطانیہ میں ہو جاتی ہے۔ جمائمہ ظاہری طور پر مسلمان ہونے کا بھی اعلان کرتی ہے، اور مشرقی لباس زیب تن کرنے سے لے کر تمام روایات اور رسومات لوگوں کے سامنے ادا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ سیتا وائٹ کو اس شادی کا دکھ بھی تھا، مگر وہ خاموش رہی۔ جب بھی عمران خان سے بات ہوتی تو وہ اس خواہش کا اظہار کرتی کہ وہ اپنی بیٹی کو اس کا آفیشل نام دینا چاہتی ہے، مگر عمران خان اپنے مستقبل کے منصوبے جاننے کی وجہ سے ایسا رسک لینا افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اسے ٹالتا رہا۔ 29 دسمبر 1994 کو شوکت خانم اسپتال کا افتتاح ہوتا ہے۔
4.5 महीने बाद 16 मई 1995 को इमरान खान की जमायमा से शादी होती है और चंद महीने हनीमून और सियासी जमात को लॉन्च करने की प्लानिंग में गुजारकर शादी के 11 माह बाद इमरान खान अपनी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI का 25 अप्रैल 1996 को ऐलान कर देता है। मगर अपनी सियासी जमात का ऐलान करने से एक हफ्ता पहले बहुत ही अजीब वाकया होता है। शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में 18 अप्रैल 1996 को बम धमाका हो जाता है। इसमें 7 अफराद जाँ बहक और तकरीबन 30 अफराद जख्मी होते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हेडलाइंस बनती हैं। अगले दिन उस वक्त की वजीर आजम बेनजीर भुट्टो शौकत खानम जाए वकू का दौरा करती है। जब इमरान खान का नाम हर जगह गूंज रहा होता है और हमदर्दियां मिल रही होती हैं, ठीक उसके 7 दिन बाद 25 अप्रैल 1996 को इमरान खान अपनी सियासी जमात PTI बनाने का ऐलान कर देता है, जिससे इस शक को तक़वियत मिलती है कि बेगुनाह लोगों की जान सिर्फ इस मकसद के लिए ली गई और धमाका सिर्फ इसलिए करवाया गया कि अवामी हमदर्दियां मिले। ये भी याद रहे कि मरहूमा बेनजीर भुट्टो इमरान खान के साथ ऑक्सफोर्ड में पढ़ी थी, तो उसकी असल शख्सियत और करतूत अच्छी तरह जानने की वजह से इससे बहुत नफरत करती या खाइफ थी और शायद इसके असासा होने के बारे में भी आगाह थी। इसलिए अस्पताल की मुख्तलिफ जरूरियात के हवाले से बतौर वजीर आजम उन्होंने कभी रिलीफ नहीं दिया। धमाके से तबाहशुदा अस्पताल की मरम्मत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बाद में करवाई थी। इमरान खान ने हस्बे आदत इस धमाके का झूठा इल्जाम बेनजीर भुट्टो के शौहर आसिफ अली जरदारी पर लगा दिया था। खैर, इस दौरान जमायमा प्रेग्नेंट इमरान खान से हुई और नवंबर 1996 में इमरान खान का बेटा सुलेमान ईसा खान पैदा हो जाता है। इमरान खान की औलाद पैदा होने के बाद सीता वाइट को दुख होता है कि मेरी बेटी को अपना नाम दिया नहीं और मेरी सहेली या हमारे फैमिली फ्रेंड्स से शादी करने के बाद इससे अब औलाद पैदा कर ली है। इसलिए वो फौरन लॉस एंजलिस की अदालत में अपनी बेटी टेरियान जेड वाइट की वल्दियत के लिए इमरान खान के खिलाफ केस नंबर BD 290997 दायर कर देती है। इमरान बतौर क्रिकेटर, समाजी रहनुमा और अब एक मुसलमान रियासत में सियासी जमात के सरबराह के तौर पर नाजायज ताल्लुकात के नतीजे में पैदा होने वाली बच्ची को अदालती या अवामी सतह पर कबूल नहीं कर सकता था। इसलिए वो अदालत की तरफ से बार बार तलब करने के बावजूद लॉस एंजलिस की अदालत में पेश नहीं होता। आखिरकार 13 अगस्त 1997 को लॉस एंजलिस की सुपीरियर कोर्ट के कमिश्नर एंथनी जोन्स इमरान खान को उसकी अदालत में गैर मौजूदगी के दौरान टेरियान जेड वाइट का कानूनी बाप डिक्लेयर कर देता है। इधर पाकिस्तान में सियासी जमात लॉन्च करने के बाद गैर संजीदा सियासी रवैये और मियां सल्ली की हवेली समेत हर जगह अय्याशियों में पड़े इमरान खान को शुरू में सियासत में कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि इमरान को पाकिस्तान का वजीर आजम बनवाने का मूसाद का एक लॉन्ग टर्म मंसूबा था। इसलिए जिंदगी चलती रही और इमरान खान की साबिक और दूसरी बीवी रेहाम खान के बकौल, जो उसकी किताब में भी दर्ज है कि जमायमा और इमरान खान की अपनी अपनी अलग अलग और इकट्ठे अय्याशियां, सेक्स पार्टीज बाहमी रजामंदी से लंदन और पाकिस्तान दोनों में जारी रही। फिर इमरान खान का दूसरा बेटा कासिम खान अप्रैल 1999 में पैदा हुआ। याद रहे कि मूसाद अपना मोहरा पाकिस्तान के इक़्तिदार में लाना चाहती थी, चाहे इमरान खान या इससे पैदा होने वाली जमायमा से औलाद। इसलिए जमायमा ने शादी के शुरू के 3 साल में ही 2 बच्चे पैदा कर लिए और फिर अगले 5 साल में तलाक लेने तक कोई बच्चा पैदा नहीं किया। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा देता है और जमहूरी सेटअप खत्म हो जाता है। फिर जब मुशर्रफ इलेक्शन करवाना चाहता है तो आलमी ताकतों की सिफारिश और बतौर क्रिकेटर, समाजी रहनुमा, पसंदीदगी के तौर पर वो इमरान खान को अपना मुतवक्के वजीर आजम का उम्मीदवार कंसिडर कर लेता है। इमरान खान भी रेफरेंडम में मुशर्रफ का साथ देता है, मगर जब इलेक्शन होने वाले होते हैं तो इमरान खान अपनी पार्टी के लिए मुशर्रफ से 100 से ज्यादा कौमी असम्बली की सीटें जितवाने की गारंटी मांग लेता है कि इतनी सीटें आप मुझे जितवा कर दें। मुशर्रफ इससे बहुत कम सीटों की ऑफर करता है और इमरान खान अपने तकब्बुर और रऊनत में मुशर्रफ से इख्तिलाफ करके अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ता है कि मैं सीटें जीत कर दिखाऊंगा, फिर वजीर आजम बनने पर बात होगी। मगर अक्टूबर 2002 के इंतखाबात में इमरान खान को सिर्फ अपनी एक कौमी असम्बली की सीट मियां वाली से मिलती है।
अपनी अकड़, तकब्बुर, रऊनत और सियासी बसीरत ना होने के बायस मुशर्रफ से इख्तलाफात पैदा करके वजीर आजम बनने के नादिर मौके को गंवाने पर जमायमा इमरान खान से मायूस हो जाती है और इनके इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं। वो लंदन आना जाना ज्यादा शुरू कर देती है और फिर मुशर्रफ के इलेक्शन में वजीर आजम ना बन पाने पर 1 साल के अंदर ही अपनी मजीद तालीम का अवामी सतह पर बहाना बनाकर इमरान खान को छोड़कर दिसंबर 2003 में मुस्तकिल तौर पर लंदन शिफ्ट हो जाती है। असल में जमायमा अपने असासे से मायूस होकर तलाक का फैसला करके ही लंदन शिफ्ट हुई थी, मगर बाहमी रजामंदी से तलाक का ऐलान 22 जून 2004 को किया गया। तलाक का जब फैसला हुआ तो इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि अगर मुस्तकबिल में इमरान खान सियासत में अपने आप को कामयाब साबित करता है तो फिर बतौर मुसाद असासा इसकी भरपूर मदद की जाएगी और इस दौरान भी इसको किसी मामले में मदद दरकार होगी तो मदद की जाएगी और बच्चों की तरबियत जमायमा करेगी ताकि अगर कल को इनको सियासत